سب سے پہلے 8ویں جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اس پینڈیمک میں بخیر و عافیت ہوگے۔ عزیز طلبہ، آج ہم درسی کتاب کے سبق نمبر 11 جو کہ ایک نثر ہے اور جس کا نام ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، یہی سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دور جدید میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں، جیسے سگریٹ، تمباکو، کبیر اور بھی بہت سارے نشے ہیں جن میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان نشوں کے نقصانات کتنے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اتنا تو ہم کہیں گے کہ یہ سبھی نشے انسانی جسم کے لیے مضر ہے، یعنی یہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، آج یہی سبق ہم پڑھیں گے، سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ سگریٹ نوشی یعنی سگریٹ پینا ایک بری عادت ہے، ایک برا کام ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ یعنی سگریٹ پینے سے انسان کے جسم کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہماری جسم کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر انجوریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مضر اثرات کو دیکھ کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ یہ انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی یہ صحت کے لیے مضر ہے، نہ کہ فائدہ مند ہے۔ اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے، اور یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہر سگریٹ پیکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی، کہتے ہیں کہ چند سال پہلے، یعنی انجوریس ٹو ہیلتھ اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ اب آج کل ہم جب سگریٹ پیکٹ پر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پر یہ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ یعنی کینسر ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک مہلک بیماری ہے، جس کو لگ جاتی ہے کم سے کم اس کو پھر مرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس انسان کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے اور پھر اس کی جان بھی نکل جاتی ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ گورنمنٹ نے اب عوامی جگہ جو ہے، جیسے بس اڈا ہے، اسکول ہے، ہسپتال ہے، ہسپتال کے پریمیسز میں، ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، پارکز میں، یعنی جہاں بھی پبلک بیٹھتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، جہاں پبلک قیام کرتی ہے، ان جگہوں پر سگریٹ پینے پر پابندی لگائی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔
सिगरेट पीने से सिर्फ सिगरेट पीने वाला ही मुतासिर नहीं होता है, सिर्फ उसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो लोग उसके करीब बैठते हैं उन्हें भी इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको आम जगहों पर पीने से मना किया है। सिगरेट नोशी का शुमार फजूल खर्ची में होता है, क्योंकि जिस चीज़ के खाने पीने और इस्तेमाल करने से इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है, फजूल खर्ची में आता है। कहते हैं कि सिगरेट को फजूल खर्ची की लिस्ट में भी दर्ज किया गया है। जैसे फजूल खर्ची जितने भी है इनमें यानी सिगरेट भी फजूल खर्ची में आता है, क्योंकि इनसे इंसान को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है, इसलिए ये फजूल खर्ची में ही आता है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो भी फजूल खर्ची करता है उसे शैतान का भाई कहा जाता है। सिगरेट नोशी एक नशे के सिवा कुछ भी नहीं है, ये नशा है बस। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब ने नशा आवर एशिया के इस्तेमाल से मना किया। दुनिया के हर मज़हब में, चाहे सिख हो, इस्लाम हो, सिख मज़हब हो, हिंदू मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, पारसी हो, बौद्ध धर्म हो, तो हर किसी मज़हब ने सिगरेट पीने नशा करने से मना किया है। सिगरेट नोशी भी तमाम आलमी मज़ाहिब की नज़रों में एक बुरी चीज़ है। इस नशे के मुज़र असरात की अगर गिनती की जाए तो एक तवील फहरिस्त तैयार होगी। कहते हैं कि अगर हम देखेंगे सिगरेट इस नशे के क्या क्या मुज़र असरात हैं, तो एक लिस्ट बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा कि इसके कितने, जिस पर ये लिखना पड़ेगा कि इसके कितने इन्हें नुकसानात हैं। सिगरेट नोशी सेहत को बेकार कर देते, या हमारे जिस्मानी क़ुव्वत को भी कमज़ोर कर देते और बेशुमार किस्म की बीमारियों को जन्म देती हैं, और इससे बहुत सारी बीमारी भी जन्म लेती हैं, जैसे खासकर कैंसर। कुछ इतबा ने इससे सांप से तशबीह दी है, तो कुछ डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट समझो कि ये सांप के मानद है जो आदमी के जिस्म से लपटा हुआ है। जिस तरह सांप इंसान के जिस्म से लपट कर फिर उसको बाइट करता है, ज़ख्म देता है, तो फिर वो जहर आहिस्ता से तमाम जिस्म में फैल जाता है और फिर आखिर इंसान को जीना फिर मुश्किल बन जाता है। इसी तरह सिगरेट भी ऐसा ही करता है, ये जहन को बोझल बनाकर इंसान की हरकत और सकनात पर भी बुरा असर डालती है। इसलिए बैज़ उलमा ने हुक्का को मकरूह करार दिया और बैज़ ने हराम भी। तो बहरहाल ये इंसान को फिर लेजी भी बनाता है, और इसके जो हरकत और सकनात है, जैसे इसका काम रोज़ाना का मामूल जो होता है, काम करना, उठना, बैठना, तो ये ऐसी चीज़ें इन चीज़ों को भी मुतासिर करता है। तो उलमा हजरात ने इस बारे में क्या कहा है कि जो ये हुक्का है ये मकरूह है, और कुछ उलमा ने ये भी कहा कि ये हराम ही है, बिल्कुल हराम। हम सबको चाहिए कि हम इस नशे से, सिगरेट नशे से दूर, सिगरेट नशे से अपने आप को बचाए, और जहाँ पे लोग सिगरेट पी रहे हैं उस जगह जाने से अपने आप को बचाए, इनकी सोहबत इख्तियार ना करें। बस इसी तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं जब हम इनकी सोहबत इख्तियार ना करेंगे, और दूसरों को भी ये समझाए कि भाई इससे हमारा पैसा भी ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जिस्म भी तबाह हो रहा है। बाकी शुक्रिया, कल पढ़ेंगे